اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ عیشے رو کیوں رہی ہو؟ پلیز رونا بند کرو۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ کاش یہ بیوقوف لڑکی سمجھ سکتی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے تو کبھی یوں آنسو نہ ضائع کرتی۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ عیشے یار کیا ہوا ہے؟ وہ ایک مضبوط مرد جو ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر سامنا کر سکتا تھا، اس لڑکی کے آنسو پر تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا۔ یزدان میں بہت بری ہوں، میں آپ کے قابل نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ پگلی، ڈرا دیا مجھ سے پوچھو تم کیا ہو، اور اب پلیز الٹی سیدھی سوچیں دماغ سے نکال دو۔ جو ہوا سو ہو گیا، بھول جاؤ سب۔ اس نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لگایا۔ ایشل کے آنسو اب بھی متواتر آ رہے تھے۔ Your tears are hurting me۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ یزدان I am sorry۔ میں اب کچھ نہیں، اتنا کافی ہے۔ جہاں محبتیں ہوں وہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ معافی مانگے بنا بھی معاف کیا جا سکے۔ یزدان نے اس کی بات کاٹ کر چپ کروا دیا۔ You know what یزدان، today I am feeling proud of myself, how lucky I am۔ وہ اس کے سینے سے لگی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ My love of life, it's just the start۔ وہ اسے خود سے مزید قریب کرتا گویا ہوا۔ دور کھڑی تقدیر ان کے ملن پر غم آنکھوں اور بجھے دل سے مسکرا دی۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تم، اس کے لہجے میں ذرا سہمگی تھی۔ ارے محبوب ہو تو ایسا دیکھو ذرا سائمہ کیسے پہلی نظر میں ہی اپنے عاشق کو پہچان لیا۔ لگتا ہے آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے۔ بلال راجپوت خباثت سے مسکرایا۔ سائمہ نے بھی اس کی ہنسی میں ساتھ دیا۔ شٹ اپ، زبان سنبھال کر بات کرو۔ کچھ دیر پہلے جو خوف اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اس پر قابو پاتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ نہ سونیے، اتنا اونچی نہ بول۔ وہ کیا ہے نا اونچا بولنے والے، تیرے عاشق کو پسند نہیں ہے۔ بکواس بند کرو اور پیچھے ہو۔ اس نے اسے دھکا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اتنی دور آ کے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوہنے آئی تو اپنی مرضی سے ہے مگر جائے گی ہماری مرضی سے۔ بلال راجپوت نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ایشل نے پھر بلند آواز میں کہا۔ ارد گرد اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑی زبان چلتی ہے تیری۔ چل آجا، آج تجھ سے سارے حساب برابر کروں گا۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے کھیتوں کے درمیان سے ہی راستہ بناتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ چیخ رہی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آجا تو بھی، یا تجھے بھی ایسے لے کر جانا پڑے گا۔ کچھ دور جا کر اس نے پلٹ کر وہیں کھڑی سائمہ سے کہا۔ میں وہ کچھ مت بز ہوئی۔ کیا وہ میں؟ ہاں، جو ڈیل ہوئی ہے اسے پورا کر ورنہ اس نے آنکھیں دکھائی۔ نہیں میں، سائمہ کے کچھ کہنے سے قبل ہی ایشل بلال راجپوت کی کمزور پڑتی گرفت سے اپنا بازو نکال کر وہاں سے بھاگ اٹھی۔ تیری تو۔ بلال راجپوت جو سائمہ سے بات کرنے کے دوران اپنی نرم پڑتی گرفت پر دھیان نہیں دے پایا تھا، اب ایشل کو بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ ایشل بنا کچھ دیکھے بھاگ رہی تھی، اس لیے اسے بھاگنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ بلال راجپوت اور سائمہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ بس ایک دفعہ ان کھیتوں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اس کی ہمت کم پڑ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی نظر کھیتوں کے درمیان موجود داتری پہ پڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا۔ وہ کمزور نہیں تھی، وہ جانتی تھی جتنا مرضی بھاگ لے لیکن ان دونوں نے اسے پکڑ ہی لینا تھا۔ اس نے فوراً داتری پکڑی اور اپنے پیچھے آتے بلال راجپوت اور سائمہ کی طرف موڑی۔ خبردار اگر تم دونوں میں سے کوئی آیا۔ وہ داتری ان کی طرف کرتی ہوئی گرائی۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ایشل یہ نیچے کرو، بلال راجپوت دور سے ہی بولا۔ وہ ایک بزدل مرد تھا جو اپنے نوکروں کے بل بوتے پر اکڑتا تھا۔ تمہاری پسٹل کہاں ہے؟ سائمہ کی آواز پر بلال راجپوت سٹ پٹایا۔ وہ تو گاڑی میں ہے۔ لعنت ہو تم پہ،
ये अगर भाग गई यहाँ से तो दोनों मरेंगे। आगे बढ़कर आके हाथ से दातरी लो। सैमा आहिस्ता आवाज में बोल रही थी। ईशल आहिस्ता आहिस्ता पीछे को चल रही थी। ना बाबा, इसने अगर मुझे दातरी मार दी तो? वो डरा हुआ था। तुम कैसे मर्द हो बिलाल राजपूत? एक लड़की से डर रहे हो? सैमा अब की बार गिराई थी। बिलाल राजपूत इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने यहाँ अकेले आने का फैसला किया था। अब सारी गेम इनके हाथों से निकल रही थी। तभी बिलाल राजपूत के दिमाग ने काम किया। देखो ईशल, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हमारा दुश्मन तो यज़दान है। तुम ये नीचे रखो और आराम से बात सुनो। वो एक फ्रॉड या इंसान है। मेरी बहन को भी अपनी बातों में फंसाकर भगा ले गया था। तुम ये दातरी नीचे रखो, आराम से बात सुनो मेरी। बिलाल राजपूत के अल्फाज पर वो पल भर को चौंकी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन अदीला के साथ तुम्हारे शौहर का चक्कर था। इसने हमारे घर रिश्ता भिजवाया, लेकिन हमने मना कर दिया तो इसने अदीला को घर से भगा कर शहर आने का कहा। मेरी बहन तो इसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। इसने ऐसा ही किया। शहर जाकर दोनों ने निकाह कर लिया। अब वो इसे छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ गया है। मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब है। मैंने सोचा तुम्हें अगवा करके यज़दान को ब्लैकमेल करूँगा कि अदीला को अपने साथ ले जाए, लेकिन बात करते करते वो इसके सर पर पहुंच चुका था। ईशल इसकी बात पर हक तक खड़ी थी। अदीला को खुद इसने इसके घर देखा था। वो इससे बहुत फ्रैंक भी थी। तो क्या वाकई? दूर रहो मुझसे। वो इसे अपने नज़दीक देखकर होश में आई। ये सच कह रहा है, यकीन करो। साइमा भी इसके पीछे आते हुए बोली। मुझे तुम दोनों पे यकीन नहीं। ईशल पीछे हुई थी और ये पीछे होना ही सारा काम खराब कर गया। इसके पीछे पानी वाली खाल थी। इसका पाँव ज़मीन की बजाय खाल पर आया था और वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई। दातरी हाथ से छूटकर परे गिरी थी और खुद खाल के अंदर गिरी थी। अब पता चला बड़ी चालाक बन रही थी ना। अब निकल के दिखाओ मुझे। वो इसके ऊपर हुआ गड़ाया। दानी आया है इस वक्त। शुमाइला जहेज़ के कपड़े टाँक रही थी जब इसे पैगाम मिला कि यज़दान गाड़ी में दोनों का इंतज़ार कर रहा है। हाँ जी, और बाजी, मुझे परेशानी ये हो रही है। ईशल बाजी को तो मैं सैमा बाजी अपने साथ बाग में लेकर गई है। मिसबा ने असल परेशानी बताई। क्या कह रही है तो? सैमा को बाहर किसने जाने दिया, और वो भी ईशल को लेकर? हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूँ? शुमाइला भी परेशान हो चुकी थी। तभी दूसरा बुलावा आया। आ रही हूँ। वो चप्पल पहनते हुए बाहर आ गई। गेट के सामने ही यज़दान की गाड़ी खड़ी थी। भाभी को आता देखकर इसने दरवाज़ा खोला। क्या बात है, खैर तो है ना? तुझे तो शाम को कहा था आने को। शुमाइला भाभी ने इसके आने की वजह पूछी। जी जी, बस वो आनी कह रही थी आप दोनों को अभी ले आऊँ। इसने पहले से सोचा हुआ झूठ बोला। अच्छा, लेकिन इनके चेहरे पे परेशानी थी। लेकिन क्या भाभी, आप ईशल को बुलाएं। मैं रात को आपको दोबारा छोड़ जाऊंगा। यज़दान को लगा इन्हें यहाँ से जाने की परेशानी है। असल में यज़दान ईशल घर नहीं है। सैमा इसे लेकर बाग की तरफ गई है। किसकी इजाज़त से लेकर गई है मेरी बीवी को? आपने जाने क्यों दिया? वो गुस्से से बोला। साइमा को वो अच्छी तरह जानता था। इसने कभी ईशल के बारे में ऐसा कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसका दिल इस पर यकीन नहीं कर रहा था। भाभी, आप अंदर जाएं, मैं ईशल को लेकर आता हूँ। इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। शुमाइला फ़ौरन नीचे उतर गई। गाड़ी धूल उड़ाती इनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। दूर हटो मेरे से। ईशल इसे धक्का देती खुद भी उठ खड़ी हुई। वो मजबूत असाब की लड़की थी, इसलिए अभी तक ऐसे हालात से लड़ रही थी। ईशल, तुम एक दफ़ा इसके साथ जाकर अदीला की हालत तो देखो। साइमा जान चुकी थी ईशल बिलाल राजपूत की बात पर कुछ हद तक यकीन कर चुकी है। ये साथ ना भी जाए तो भी मैं इसे लेकर जाऊंगा। बच कर दिखाए मुझसे। अभी तो मैंने अपने थप्पड़ का बदला भी लेना है। चल मेरे साथ। वो इसकी कलाई पकड़कर इस खाल से बाहर निकाल कर अपने साथ घसीटने लगा। छोड़ो मुझे। ईशल अपने बचाव के लिए इर्द गिर्द कोई चीज़ ढूंढ रही थी। तभी इसकी नज़र सड़क पे आती
गाड़ी पर पड़ी। वो गाड़ी को पहचान चुकी थी। गाड़ी की आवाज़ पर बलाल और साइमा दोनों हिले। गाड़ी से निकलते शख्स को देखकर इनकी सांस सूख गई। साइमा फौरन खाल की तरफ बढ़ी और दातरी उठाकर बलाल की तरफ बढ़ाई। बलाल जो खौफज़दा खड़ा था, दातरी देखकर इसका हौसला कुछ बढ़ा। छोड़ो मुझे। ईशल ने एक बार फिर खुद को छुड़वाने की कोशिश की। बलाल राजपूत ने यजदान मलिक को नज़दीक आते देखकर बाजू ईशल के गले में डालकर दातरी इसके हलक पर रख दी। दातरी इतनी पास देखकर ईशल की खौफ के मारे आंखें हिल पड़ी। यजदान के पांव भी अपनी जगह पर रुक गए। मेरी बीवी को छोड़ो बलाल राजपूत। गुस्से से तनी हुई रगों समेत वो बोला, ना, कभी भी ना। अब तो इसे नहीं छोड़ने वाला। तू अभी और इसी वक्त इसे तलाक दे, वरना अगर ये मेरी ना हुई तो तेरी भी नहीं होगी। इसने अपना मुतालबा इसके सामने रखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, छोड़ दो इसे। तुम्हारा अंजाम तो पहले ही बुरा करने वाला हूँ मैं। यजदान ने इसे वार्न किया। जब तक ये ताप का पत्ता मेरे हाथ में है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। बलाल राजपूत ने ईशल की तरफ इशारा किया। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अगर तुम चाहते हो मैं इसे तलाक दे दूं तो ठीक है, लेकिन मैं बाबा जान को बताए बगैर कुछ नहीं करता, तुम जानते हो। यजदान ने बेचारगी से कहा, इसकी बातों में ना आना बलाल। साइमा ने इसे समझाना चाहा और यही मौका था जब बलाल ने साइमा की तरफ देखते हुए दातरी इसके हलक से नीचे की थी। ईशल ने हाथ मारकर दातरी दूर फेंकी और तभी यजदान इसके ऊपर झपटा था। पलक झपटने में वो बलाल राजपूत का हलक पकड़कर दबा रहा था। ईशल इसका बाजू पीछे करती इससे दूर हो गई थी। साइमा ये सब देखती वहां से भागने के लिए मुड़ी। भाग जाओ जहां भागना चाहती हो, लेकिन ये मत भूलना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जो तुमने मेरे साथ किया इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ईशल ने इसे भागते देखकर ऊंची आवाज में कहा। साइमा अनसुनी करते भाग गई। मुझे छोड़ दो। मेरा सांस बलाल राजपूत यजदान के शिकंजे में बुरी तरह फंसा हुआ था। तुझे वार्न किया था, लेकिन तुझे प्यार की जुबान समझ नहीं आती। इन्हीं हाथों से पकड़ा था ना, सलामत नहीं बचेंगे ये हाथ। वो इसका गला छोड़कर इसके हाथों की तरफ बढ़ा था। बलाल राजपूत बुरी तरह खांस रहा था। यजदान ने 2-3 झटके दिए थे। इसके बाजुओं को और इसकी चीखें बुलंद हो चुकी थी। क्या बकवास कर रहा था? तलाक दो इसे, इस जुबान से कह रहा था। आपने एक हाथ पकड़कर इसका मुंह खोला और दूसरे हाथ से पास पड़ी दातरी उठाई। बलाल राजपूत जो पहले ही चीख रहा था, इसके हाथ में दातरी देखकर हलक के बल चीखते हुए माफ़ी मांगने लगा। मांग ले जितनी माफ़ी मांगनी है, आज के बाद तो बोलने के काबिल ही नहीं रहेगा। वो इसका मुंह सख्ती से खोलने लगा। ईशल जो इससे कुछ दूर खड़ी थी भाग कर नज़दीक आई। छोड़ दो इसे, इतना काफ़ी है इसके लिए, पीछे हट जाओ तुम। यजदान ने इसे पीछे होने का बोला। यजदान मलक, तुम दोनों एक जितने गुनहगार हो। इससे इतना बदला ले रहे हो, खुद से कब लोगे? ईशल ने नफरत से कहा। इसके अल्फाज पर यजदान ने बिलाल का मुंह छोड़ा और दातरी इसके ऊपर फेंकी जो इसकी टांग पर लगी। वो बलबला उठा। क्या बकवास कर रही हो, जानती हो तुम? वो इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। अच्छे से जानती हूँ, वो भी धोखेबाज है और तुम भी धोखेबाज हो। ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। ईशल अपनी बात पर कायम रही। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है जो ओल फोल बोल रही हो। घर चलो, फिर बात करता हूँ तुमसे। वो ज़ब्त की इंतहा पर था। नहीं जाना मुझे तुम्हारे घर। बड़ी मेहरबानी इतनी देर तक मुझे महफूज रखने के लिए। तुम देखता हूँ कैसे नहीं जाती तुम। वो इसकी कलाई पकड़े इसे अपने साथ लिए गाड़ी तक आया। दरवाज़ा खोला, इसे अंदर धकेला और खुद दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी में बैठते ही मुसलसल बजते मोबाइल ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मुवज्जल करवाई। फ़ियाज़ भाई की कॉल थी। इसने अटेंड की। जी भाई, क्या? जी मैं अभी आ रहा हूँ। किस
हॉस्पिटल में। जी मैं आ रहा हूँ। फयाज भाई की बात सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गया था। 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करता वो गाड़ी हवेली के सामने लाया। उतरो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर में, वो चीखी। यज़दान ने तेज़ी से नीचे आकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाजू से पकड़कर इसे अंदर लेकर आया। यज़दान ने तेज़ी से नीचे आकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाजू से पकड़कर इसे अंदर लेकर आया, जहाँ सारे मुलाजिम परेशान खड़े थे। इज्जत के साथ अपने कमरे में चली जाओ, वरना ऐसा ना हो इन सब के सामने मुझे तुम्हें जलील करना पड़े, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। ईशल इसके हाथ से अपना बाजू निकाल कर अपने कमरे की तरफ भाग गई। वो जानती थी यहाँ कुछ नहीं कर सकती। यज़दान तेज़ी से पलटकर गाड़ी की तरफ आया। इसका रुख शहर की तरफ था, जहाँ बाबा जान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। 3 दिनों बाद बाबा जान को आज होश आया था। ये 3 दिन मलक ख़ानदान के लिए बहुत परेशानी का बायस थे। यज़दान मुसलसल बाबा जान के पास ही रहा था। इन्हें 2 हार्ट अटैक एक साथ आए थे, इसलिए इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। फयाज भाई गांव का चक्कर लगाते रहे थे। साइमा की शादी हो चुकी थी। आनी भी 2 दफ़ा बाबा जान को देखने आई थी। वो चाह कर भी ईशल का नहीं पूछ सका था। आनी पहले ही परेशान थी। वो अपनी बात करके इन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। अलबत्ता आज जाते हुए इसने इन्हें ईशल से बात करवाने का बोला था। शाम में इनका फ़ोन आया। इसने बाबा जान को देखा जो दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहे थे और बाहर निकल आया। सलाम दुआ के बाद आनी ने फ़ोन ईशल को पकड़ाया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? यज़दान ने इसका हाल पूछा। ठीक हूँ। दूसरी तरफ से 2 हरफी जवाब आया। मेरा हाल नहीं पूछोगी? कैसी बीवी हो? यज़दान ने इसे तंग किया। वो इसकी पिछली बातों को नज़रअंदाज करना चाहता था। इसकी बातों पे दिल तो दुखा था, मगर बताने का क्या फ़ायदा? हाल तो तुम्हारे अच्छे ही होने हैं। आखिर अपनी पहली बीवी के आसपास जो हो, इसके होते हुए मैं तुम्हें क्यों पसंद आऊँगी? इसके लहजे में तंज था, जबकि दूसरी तरफ यज़दान बुरी तरह चौंका। क्या कह रही हो? पहली बीवी? इसने तंज लहजे में पूछा। इतने अनजान न बनो, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं। मैं सब जान चुकी हूँ। अदीला तुम्हारी बीवी है, जो तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़कर भाग गई। वो इस पे नए इंकशाफ कर रही थी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। घर आकर बताता हूँ, सब्र करो ज़रा। वो गुस्से से बोलता फ़ोन बंद कर गया। दूसरी तरफ ईशल ने भी फ़ोन बेड पे उछाल दिया। बाबा जान को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 1 हफ्ता हो गया था। यज़दान इसके पास से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हुआ। सबके कहने के बावजूद इनके पास ही रुका रहा था। आज बाबा जान को डिस्चार्ज किया गया था। वो इन्हें लिए हवेली आ गया। बाबा जान को देखकर सब बहुत खुश हुए। वो जितने भी सख्त थे, लेकिन अपने इर्द गिर्द रहने वालों का हर तरह से ख्याल रखते थे। यही वजह थी इनके बीमार होने पर सब गांव वालों ने इनकी सेहत याबी के लिए दुआ की थी। बाबा जान को इनके कमरे में छोड़कर वो आनी के कमरे में आ गया। इस वक्त वो बहुत थका हुआ था। पूरा हफ्ता वो ठीक से सो नहीं सका था। अपने कमरे में जाकर वो मज़ीद थकावट का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए आनी के रूम में आकर जूते उतार कर इनके बेड पर लेट गया। आंखें बंद करते ही वो सो चुका था। जाने वो कितनी देर सोया था, जब नरम हाथों का लम्स अपने पेशानी पे महसूस करते इसने आंखें खोली। आनी इसके पास बैठी सर दबा रही थी। इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। मेरा बेटा ज़्यादा थक गया है? आनी ने नरमी से पूछा। पता नहीं आनी, ये जिस्मानी थकावट है या दिमागी। इसने सोचा, क्या बात है? आनी ने इसकी खामोशी महसूस की। आनी, ज़िंदगी में सुकून कब आएगा? मैं अब थक चुका हूँ। इसने अपना सर इनकी गोद में रखा। मेरे बच्चे, ज़िंदगी तो नाम ही सुकून और बेसुकूनी का है। अगर सारी उम्र तुम्हें सुकून मिल जाए तो तुम इस परवरदिगार को कैसे याद रहोगे? आनी ने इसके सर में हाथ फेरते हुए कहा। इसने बस हनकारा भरा। वो ना समझ है, नादान है और जज्बाती भी। इसने मुझे सब बता दिया है। यह खनास साइमा और बल्लाल ने इसके दिमाग में भरा था।
اب جب سیما کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے تو وہ اسے سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگنے آئی تھی۔ اس نے اسے معاف کر دیا، تم بھی ایشل کو معاف کر دو۔ آنی کی بات پر اس نے آنکھیں کھولی۔ آنی میں اس کے لیے اتنا ہی بے اعتبار ہوں، وہ کسی کی باتوں میں آ کر مجھے برا سمجھنے لگ جائے گی، یہ چیز میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ جانتا تھا کسی نے اس کے دل میں غلط فہمی ڈالی ہے، لیکن اسے برا لگا تھا یوں بے اعتبار کیے جانا۔ بیٹا میں کہہ رہی ہوں نا وہ جذباتی ہے، وہ ایسے لوگوں میں نہیں رہی، اس کا ذہن اتنی دور کا نہیں سوچ سکتا، ویسے بھی وہ غصے کی تیز ہے، اب تمہیں ہی اسے سمجھانا ہے۔ وہ ایسی کیوں ہے آنی؟ وہ سب خود کیوں نہیں سمجھ جاتی؟ ہر دفعہ ضروری ہے کہ وہ میرا دل دکھائے؟ یزدان نے اپنا دل کھولا۔ دانی بیوی کے بارے میں اسلام میں کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کی کھیتیاں ہیں۔ کھیتی جانتے ہو کیا ہے؟ جس میں فصل کاشت کی جاتی ہے۔ کھیتی میں فصل لگاؤ تو اس کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ اگنے والی خاردار جھاڑیوں کو الگ کرنا پڑتا ہے، جیسے بیوی کی بری عادتوں کو اس سے الگ کیا جاتا ہے۔ کھیتی کو وقت پر پانی اور کھاد ڈالی جاتی ہے، اسی طرح بیوی کو پیار کے بول دیے جاتے ہیں شوہر کی طرف سے۔ مرد کو پتہ ہونا چاہیے بیوی سے کس وقت کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اتنی احتیاطوں کے بعد ہی تو فصل اچھی ملتی ہے، اور اتنی ہی احتیاطوں کے بعد زندگی بے لہلاتی ہے۔ وہ آنکھیں موندے آنی کی باتیں سن رہا تھا، حقیقتاً ان کی باتوں نے اس کے لیے سوچ کے نئے در کھولے تھے۔ ایک اور بات بولوں بیٹا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کی خامیاں ان تک ہی ہونی چاہیے۔ آئندہ کبھی بھی ایسا موقع مت آنے دینا کہ مجھے دوبارہ اس کے بارے میں اس طرح بات کرنی پڑے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے اس کی پیشانی پہ پیار کرتے ہوئے سمجھایا۔ جی آنی، تھینک یو، آپ نے میرے سوچنے کا نظریہ بدل دیا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا آئندہ جو کچھ بھی ہو ہمارے درمیان ہی رہے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ شاباش، چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ، میری ایشو اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے۔ اوکے، وہ ان کے کہتے ہی فوراً اٹھا تھا۔ یہ دنیا مکافات عمل کا دوسرا نام ہے۔ سائمہ نے جو کیا اس کا صلہ اسے اس دنیا میں ہی مل چکا تھا۔ اس کے سسرال والے اس کے جہیز کا سارا سامان بیچ کر خود امریکہ واپس چلے گئے تھے۔ یہ رات کی سوئی صبح مالک مکان کے آنے پر اٹھی۔ مالک مکان اس سے گھر کا 10 لاکھ کرایہ مانگ رہا تھا۔ آپ میرے شوہر سے مانگے، اس طرح مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ اس کے لہجے پہ خفا ہوئی۔ او بی بی، وہ رات کو چلا گیا ہے، جاتے ہوئے مجھے فون کیا تھا اس نے کہ تجھ سے پیسے لے لوں ورنہ تجھے بیچ دوں۔ اس کی بات پر سائمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بیوی ہوں میں اس کی، ایسا کیسے بول سکتا ہے وہ؟ اب نہیں ہو بیوی، یہ کاغذات ہیں طلاق کے۔ مالک مکان اس سے پہلے آیا تھا، لہٰذا کاغذات اس نے پہلے دیکھے تھے۔ وہ کاغذات دیکھ کر ہک دک رہ گئی۔ بڑی مشکلوں سے وہ مالک مکان سے کل تک کا وقت مانگ کر اپنے گاؤں آئی۔ اس کی آپ بیتی سن کر گھر میں بھوچال آ گیا۔ مالک مکان اگلے دن ہی پیسے لینے آ چکا تھا۔ مجبوراً انہیں پیسے دینے پڑے۔ اب سائمہ کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ سیدھا ایشل کے پاس آ کر اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، اسے ساری حقیقت بتائی کہ اس دن بلال راجپوت نے عدیلہ کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ عدیلہ گھر سے بھاگ گئی تھی کیونکہ اس کے بھائی اس کا حصہ لینا چاہتے تھے، لیکن وہ شہر میں پڑھ رہی تھی، اس لیے اپنا حق جانتی تھی، سو بھاگ گئی۔ ایشل نے اسے تو معاف کر دیا تھا، لیکن خود سچ جاننے کے باوجود بے سکون ہو گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ ایشل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا الماری کی طرف بڑھا، کپڑے لے کر واش روم گھس گیا۔ شاور لے کر باہر نکلا تو ایشل ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کنگھا کرنے لگا۔ یزدان، ایشل نے اس کے قریب آ کر پکارا۔ شیشے میں نظر آتے عکس سے یزدان نے بمشکل نظریں چرائی، لیکن بولا کچھ نہیں۔ یزدان، آئی ایم سوری۔ ایشل معافی
مانگتے ہی رونے لگی، اور بس یزدان کی حد بھی یہیں تک تھی۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ چپ کر جاؤ، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ کنگا نیچے رکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں بہت بری ہوں نا یزدان؟ ہاں بہت بری ہو، بچپن سے میرے دل پہ قبضہ جما کر بیٹھی ہو۔ میں سیریس ہوں یزدان، تمہارے آنسو دیکھ کر میں بھی سیریس ہو گیا ہوں۔ آج مجھے پتہ چلا عورت کے آنسو تو واقعی ایٹم بم سے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر لایا۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ مجھے معاف کر دیں۔ ہاں تنگ تو کرتی ہو، 24 گھنٹے میری نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہتا ہوں ویسے ہی بھاگ جاتی ہو۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی ایزی ہو کر جواب دے رہا تھا۔ جہاں محبت ہو وہاں محبوب کے بڑے بڑے گناہ بھی دل خود بخود معاف کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا تھا نا؟ وہ جانتی تھی لا علمی میں وہ اسے کافی دکھ دے چکی ہے۔ ہاں بہت ہرٹ کیا، مجھے بے اعتبار کر کے۔ اس نے سچ بولا۔ میں اب آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، بلیو می۔ وہ اسے یقین دلانا چاہ رہی تھی، اور اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یزدان نے بے اختیار ہو کر اسے گلے لگاتے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھا تھا۔ مجھے بس ایک یقین سونپ دو، تم ہمیشہ میرا یقین کرو گی، کوئی کچھ بھی کہے لیکن تم میرا اعتبار کرو گی۔ جیسے مجھے تم پہ یقین ہے بالکل ویسے ہی۔ وہ اس سے یقین مانگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کسی بھی رشتے میں اعتبار سب سے ضروری چیز ہے۔ آئی پرومس، میں اب آپ کو کبھی بے اعتبار نہیں کروں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسے اپنا یقین سونپ رہی تھی۔ تھینک یو ایشے، ایک یقین اور بھی دے دو۔ یزدان کی بات پر ایشل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ جس لڑکی پہ یزدان ملک دل ہارا ہے وہ لڑکی بھی اسے بے حد چاہتی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ ایشل کی نظریں جھک گئی۔ اظہار بہت مشکل کام تھا، کہو نا ایشے، اس نے اصرار کیا۔ ایشل نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ ایشے، پھر سے آواز آئی تھی۔ یزدان ملک جس لڑکی پر اپنے دل ہارا ہے وہ لڑکی بھی آپ کو دل و جان سے چاہتی ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ ایشل نے ہولے سے اعتراف کیا۔ یزدان نے اسے خود میں چھپاتے ہوئے "Will be with you today, tomorrow and forever" اس کے الفاظ میں یقین دلایا۔ ایشل نے انشاءاللہ کہتے ہوئے خود کو یزدان کے حوالے کیا تھا۔ زندگی کی تمام چاہتیں اور خوشیاں اپنے بازو پھیلائے ان کی منتظر تھی۔